اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ سب جنوں کو۔ تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو شعبان المعظم اب چلتا ہے اس مہینے کا 25ویں تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیث آتی ہیں، اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں، حضرت عثمان بن ماذون رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عثمان بن ماذون رضی اللہ عنہ خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اور ان کے بیٹے صاحب 13 افراد کے مسلمان ہونے کے بعد اسلام لائے۔ 13 افراد کا تو آدمیاں 13 آدمیاں اسلام لانے کے بعد یہ صحابہ اسلام لے کو آئے تو انہوں چوتھے ہوتے۔ پہلی ہجرت حبشہ میں 12 مرد اور 4 عورتوں کے قافلے کے آپ ہی امیر تھے، امیر کا تو بڑے۔ 3 مہینے بعد ان کو خبر ملی کہ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت چھوڑ دی ہے۔ مکہ کے قریب آ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی، تو وہ والد بن مغیرہ کی پناہ میں مکہ واپس آ گئے اور چند ہی دنوں بعد حرم میں جا کر اعلان کر دیا کہ میں والد کی پناہ سے نکل کر اللہ کی پناہ میں داخل ہوتا ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ 80 مرد اور 20 خواتین کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے قافلے کے امیر بھی آپ ہی تھے۔ انہوں نے حبشہ میں تقریباً 5 سال گزارے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر جانے کو اطلاع ملی، تو یہ اپنے خاندان کے ساتھ مکہ آئے۔ پھر چند دن بعد مدینہ طیب ہجرت کر گئے اور وہاں عبداللہ بن سلام اجلان کے مکان پر ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الہیثم بن تحیان انصاری کو آپ کا دینی بھائی بنایا۔ انہوں نے جنگ بدر میں شرکت فرمائی اور واپس آ کر بیمار ہو گئے اور 2 ہجری میں مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کا بوسہ دے کر فرمایا، تم دنیا سے اس طرح رخصت ہوئے کہ تمہارا دامن ذرہ برابر اس سے میلا نہیں ہوا۔ جنت البقیع میں دفن ہونے والے یہ پہلے صحابی ہیں۔ دومی بات اللہ کی قدرت کے بارے میں، چاند کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے چاند بنایا اور اسے ایک نظام سے جوڑ دیا کہ اسی حساب سے وہ نکلتا اور ڈوبتا ہے۔ کبھی باریک ہوتا ہے، کبھی موٹا ہوتا ہے، کبھی پورا گول ہو جاتا ہے اور ہر مہینے کے شروع میں پچھم کی جانب آسمان میں نکلتا ہے اور ہزاروں سال سے وہ اسی نظام سے نکلتا اور ڈوبتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پچھم سے نکلنے کے بجائے پورب سے نکل جائے یا مہینے کے شروع میں نکلنے کے بجائے غائب ہو جائے۔ یقیناً یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے ہر چیز کو ایک نظام سے جوڑ رکھا ہے۔ 3ویں بات ایک فرض کے بارے میں، قضا روزوں کی نیت کا وقت۔ کل ہمیں پڑھے تھے کو رمضان کے روزے کا نیت کا وقت کب اگر کو، آج ہمیں قضا روزوں کا نیت کے وقت کے بارے میں بات کریں گے۔ رمضان شریف کا قضا روزہ، نفل روزے اور کفارے کے روزوں میں صبح صادق سے پہلے ہی نیت کر لینا ضروری ہے۔ صبح صادق کا تو فجر کا وقت لگتا ہے، نہیں آج کل 5:15 5:25 کو ہے، اسے صبح صادق بولتے ہیں۔ وہ وقت لگنے سے پہلے نیت کر لینا، کون سے روزیں کو، قضا روزیں کو، نفل روزیں کو۔ اگر صبح صادق کے بعد ان روزوں میں سے کسی روزے کی نیت کی ہے تو وہ روزہ ادا نہ ہوگا۔
शामी 7/341 342 किताबुस सौम के रेफरेंस में से। अब आपको 4वीं बात, एक सुन्नत के बारे में। वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना। हज़रत सईद बिन ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका वज़ू कामिल नहीं जो बिस्मिल्लाह ना पढ़े। तो वज़ू ना होने का मतलब ये है कि जो वज़ू बग़ैर बिस्मिल्लाह के होगा उस पर सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। तिरमिज़ी हदीस 25 के रेफरेंस में से। बिस्मिल्लाह बोल को हमें वज़ू शुरू करना। 5वीं बात, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। माह रमज़ान में इबादत का इनाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत बयान करते हुए फ़रमाया, जो शख्स रमज़ान में ईमान की हालत में सवाब की नीयत से इबादत और तरावे वग़ैरह के लिए खड़ा हो तो वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जिस तरह उसके माँ ने उसको जना था। नसाई 2210 अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। अब 6वीं बात, एक गुने के बारे में। अय्याम तशरीक़ में रोज़ा रखना। अय्याम तशरीक़ का तो बकरीद के महीने में हमें 5 दिन रोज़े की हती ही नहीं, उसके बारे में क्या कि देखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्याम तशरीक़ तो खाने पीने का दिन है। 9 ज़िलहिज्जा सुन्नत हमें रोज़ा रखना, ईद के दिन वैसा रखना नहीं। या को सही मुस्लिम हदीस 2733 नबी शाह हज़ली रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या बोलते हैं तो 11, 12 और 13 ज़िलहिज्जा ये तीनों दिन अय्याम तशरीक़ कहलाते हैं। इन तीनों दिनों में भी ईदें की तरह रोज़ा रखना हराम है। 7वीं बात, दुनिया के बारे में। जिस कौम की ज़िम्मेदारी औरत हो। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि फ़ारस की सल्तनत की मलिका एक औरत हो गई है। फ़ारस का तो एक गाँव, वो सल्तनत की मलिका एक औरत हो गई, इस टाइम पर क्या बोलते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौम कभी फलाह नहीं पाएगी। फलाह का तो कामयाब होती नहीं, जिसकी भाग दौड़ एक और औरत के हाथ में हो। सही बुखारी हदीस 4425 अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 8वीं बात, आखिरत के बारे में। क़यामत के दिन इंसानी आज़ा की गवाही। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब वो अल्लाह के दुश्मन उस आग के पास पहुंच जाएंगे तो उनके कान, उनकी आँखें और उनकी खालें उनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे कि वो क्या कुछ करते रहे। काना, हंकियाँ, खालेंगे तो चमड़े को बोलते थे, ये 3 भी गवाही देती थे। या को कुरान में सूरे हाम मीम सजदा में 20वें आयत में है सब बात। 9वां बात, तिब्बी नबी से इलाज। इस्तिहाज़ा के खून को रोकने का इलाज। हज़रत अस्मा बिनते उमैस रदियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अय अल्लाह के रसूल, फ़ातिमा बिनते अबू हुबैश एक मुद्दत से मुस्तहाज़ा हैं, इसलिए वो नमाज नहीं पढ़ रही हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, ये तो उसकी वजह से नमाज छोड़ना शैतान की जानिब से है। उसको चाहिए कि वो ऐसे बड़े बर्तन में बैठे जिसमें पानी हो। अबू दाऊद 296 के रेफरेंस में से। आखिरी बात, कुरान की नसीहत के बारे में। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी मत करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो और उसके हुक्म की नाफरमानी मत करो। हालांकि तुम कुरान सुनते हो और उन लोगों की तरह मत हो जाना जो कहते तो है कि हमने सुन लिया, हालांकि वो कुछ नहीं सुनते थे। सूरे अनफाल में 20 पर 1 आयत में है सब बात। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का 5 मिनट का मदरसा 20 पर 5 शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में बात करें। इंशाअल्लाह कल 20 पर 6 शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।